afternoon, one and all present here. Visionary Chairman, Dynamic Director, respected Principal, beloved teachers, and my dear friends. A warm welcome to this joyful celebration. Pongal is not just a festival. It is a celebration of gratitude. Gratitude to the sun, to the soil, to the farmers, and to nature itself. On this auspicious day, our school came together with a spirit of gratitude and togetherness. Let's begin this joyful celebration by seeking divine blessings. Thank you. Of the Almighty, I now invite the choir group to lead us in the prayer. Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Thank you for the soulful prayer that filled our hearts with peace and positivity. A warm welcome makes every celebration special. To formally welcome this gathering, I invite Akshara from Senior Tot Wimple to deliver the welcome address. Hi, my name is Akshara Sri. I am studying in Senior Tots Wimple. Respected guests, teachers, and my dear friends, good morning to all. It's a pleasure to welcome. We come together to celebrate Pongal, the festival of harvest and gratitude. May this celebration bring and happiness. Thank you. Culture believes that every good beginning should start with devotion. Through offer, prayer, through devotion and praise, I now invite our talented dancers to perform an invocation dance. Trendy coffee Allah, come on. Basically, technically, logically, practically. Basically, technically, logically, practically, and finally, it's an attitude Pongal. It's a blockbuster Pongal. Girls, 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 no dangal, celebrate the Pongal. Actually, annually, colorfully, housefully. Actually, annually, colorfully, housefully, and finally, it's an attitude Pongal. It's a blockbuster Pongal. That was wonderful. Thank you, dancers, for this mesmerizing performance. A Pongal reminds us of our
our roots and tradition. To speak about the importance and spirit of Pongal, I invite Kritiksha from 8th order to share few words about it. Honorable Chairman, esteemed Director, respected Principal, dear teachers and my beloved friends, a very pleasant afternoon to one and all present here. It gives me great pleasure to talk few wonderful words about a meaningful festival. Today we are gathered here to celebrate Pongal, a festival which do not begin in temples or palaces, but in fields under an open sky. Pongal is a harmony festival. It is not just being a prosperity, it is a great golden opportunity. You could totally be surrendered to divine blessings. As we celebrate Pongal, let us respect farmers, the nature and the love within us. Honorably, prosperity, I just deliver a Pongal wishes to all of you. Thank you all. Advance Pongal. Thank you, Kritiksha, for bringing us the true essence of Pongal. Stories connect generations and values. I now invite our students to present a meaningful story tale. வணக்கம். பொங்கல் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது என்பது பலருக்கு தெரியும். ஆனால் சிலருக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம். ஆனால் அனைவருக்கும் தெரியாத சில அழகான தகவல்களை இந்த நாடகத்தின் மூலம் உங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளோம். நீங்கள் இதை அனைவருக்கும் எடுத்து உரைக்கலாம். நாடகக்கான தயாரா? அப்படியானால் வாருங்கள். பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல். உங்க ஸ்கூல்ல பொங்கலுக்கு லீவ் விட்டாங்களா? சந்தேகமாக தான் இருக்கு. ஏன்? ஏன்னா இந்த பக்கம் ஆனுவல் டே, இந்த பக்கம் பொங்கல் செலிப்ரேஷன், இந்த பக்கம் டிராமா, இந்த பக்கம் டான்ஸ், நாங்கெல்லாம் ஒரே பிஸி. அப்படியா? அதெல்லாம் சரி. பொங்கல்னா என்ன, போகி பண்டிகைன்னா என்ன? நான் அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கேன், இது கூட தெரியாம. என் பாவனை கலாய்க்கிறேன். இங்கே போகினா என்னன்னு பல பேருக்கு தெரியாது. போகினா என்னன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். பொங்கலின் முதல் நாள் போகி. போகியின் பொருள் என்னன்னா, அக்காலத்தில் நம் தமிழகம் விவசாயத்தில் செழித்த பூமியாக இருந்துச்சு. விவசாயத்தப்ப வயலில் இருந்து சில பூச்சிகள் வீட்டில் தஞ்சமடையும். அந்த பூச்சிகள் பழைய பொருட்களில் முட்டையிடும். அந்த முட்டைகள்லாம் குஞ்சுகளாகி பெருகாமல் இருக்க அந்த பழைய மற்றும் பயன்படாமல் இருக்கும் பொருட்களை தீ வைத்து அழிப்பதே போகியின் வழக்கம். அதுபோல நம்ம மனசுல இருக்க தீய எண்ணங்களையும் தேவையற்ற நினைவுகளையும் அழிப்பது தான் போகியின் பொருள். இப்போ புரிஞ்சா போகினா என்னன்னு? பொங்கல்னா என்ன? பொங்கல்னா என்னவா? பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்கல் செய்வோம். இது என்ன 8 கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு. சரி சரி, பொங்கல் செய்வோம்னு தெரியும், ஆனா ஏன் பொங்கல் செய்யறோம்னு கேளுங்க. அந்த காலத்துல நம்ம விவசாயிகள் தன்னோட தோட்டத்துல விளைஞ்ச நெல்லை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து குதியில இல்லைன்னா பானையில சேமிப்பாங்க. தை மாசம் மொதல் நாள் புது பானை வாங்கி அதுல அந்த அரிசியை வச்சு பொங்கல் செய்வாங்க. அரிசி வேகும் போதுதான் அதோட தரம், பக்குவம், சுவை எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அதுல சர்க்கரை சேர்த்து சூரிய பகவானுக்கும் பூமி தேவிக்கும் படைப்பாங்க. போன வருடம் எங்களுக்கும் எங்க சித்தப்பாவுக்கும் சண்டை. ஆனா நாங்க காணும் பொங்கல் அன்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்துட்டோம். அன்னைக்கு எங்க சித்தப்பா அவர் வயல்ல நினைஞ்ச காய்கறிகள் பழங்களை கொண்டு வந்தார். நாங்க எங்க நிலத்துல மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, கிச்சடி சம்பா. ஒருபோதும் லிஸ்ட் பெருசா இருக்கு. சித்தப்பா காண்டி ஒரு திருக்குறள் சொல்லவா? என்ன செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நானே நன்மையும் செய்து விடல். மாட்டு பொங்கல் என்றால் என்ன? நாம் ஏன் மானை வணங்க வேண்டும்? மனிதர்களுக்கு பொங்கல் வைக்கிறோம், சரி. அது என்ன மாடுகளுக்கு பொங்கல் வைக்கிறோம்? மாடு என்ன செஞ்சுச்சு? மாடு என்ன செஞ்சுச்சா? உழவன் வயல்ல இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே மாடு தான் இறங்குது. அது மட்டும் இல்லாம ஏற்றம் கட்டி தண்ணியும் வயலுக்கு எடுத்துட்டு வருது. உரம், மரக்கறிகள், தானியங்கள் எல்லாம் சுமந்து வருகிறது. உழவனோடு பெரும் பங்காற்றும் மாடுகளை போற்றி மாட்டு பொங்கல் அன்று அலங்கரித்து அன்னமிட்டு பூஜை செய்கிறோம். அதனால தான் நல்ல வேலை பார்க்குறவங்கள மாடு மாதிரி வேலை பார்க்குறான்னு சொல்லுவோம். காணும் பொங்கல்னா என்ன? காணும் என்பது காண்போம் சந்திப்போம் என்ற கருத்து. உழவர்கள் நெல்லோடு மட்டுமல்ல, கம்பு, சோளம், தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் விளைவிப்பார்கள். அவற்றை அவர்கள் மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் உறவினர்களுக்கும் பகிர்ந்து அன்பை பரிமாறுவார்கள். விவசாய காலத்தில் உறவினர்கள் சந்திப்பது அரிது. அதனால் காணும் பொங்கல் என்று சந்திப்பும் பகிரும் அன்பின் அடையாளமாகிறது. நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தாலும் இப்போ எனக்கு எல்லா பாரம்பரியமும் தெரியுது. இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.
நன்றி. Thank you for the beautiful presentation. Happy to have the guiding force of our institution with us today. I now invite our Honorable Chairman Sir, Dr. V. Kasamayan to address the gathering. இப்போ பொதுவாக பொங்கல்னா என்னப்பா, எதுக்காக நம்ம பொங்கல் கொண்டாடுறோம்? மெயினாக இந்த பொங்கல் எதுக்காக வைக்கப்படுது, என்ன காரணமாக, யாருக்காக பண்ணப்படுது மெயினாக? எஸ் ஏன் பூமி தாய், வெரி குட். எல்லா உயிரினங்களும் வாழணும் அப்படின்னா ஒரு உணவு வேணும். உணவு இல்லாமல் வாழ முடியுமா? விவசாயத்துக்கு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு, விவசாயத்துக்கு பயன்படுகிறவங்களுக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கிறத நன்றி செலுத்துகிற விதமாக தான் நம்ம பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளும் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற மாதிரி எல்லா பேருமே அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிடுவோம். பூமி தாய்க்கும் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி சொல்லிடுவோம். நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கின நம்ம தாய் தகப்பன், இந்த விவசாயிகளுக்கெல்லாம் ஒரு நன்றி சொல்லிடுவோம். விவசாயம் பண்ணாமல், விவசாயம் இல்லாமல் நமக்கு சாப்பாடு கிடையாது. உங்களுக்கு இப்போ 2026 உங்களெல்லாம் முதல் வருஷத்தில் பார்க்குறோம். அதுக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்த ஃபியூச்சரில் நீங்கள் எல்லாமே நல்லா படித்து பெரிய ஆளாக வளரணும், நல்ல ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கி போகணும். அது மட்டும் பத்தாது, நல்ல டிசிப்ளின், ஒழுக்கம், அதுதான் முதல்ல. அப்போ தான் ரெண்டாவது படிக்கும். ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி வச்சு என்ன பண்ண, அது எதுக்குமே உதவாது. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணும், நல்லா படித்து மார்க் வாங்கிட்டு போகணும். அடுத்து தொடர்ந்து எங்ககிட்டே படிக்கணும். +2 முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறவங்களுக்கு அட்வான்ஸாகவே சொல்லிடுறேன், இங்கே கற்றுக்கிட்ட எல்லாமே நீங்கள் அடுத்து சேர போகிற காலேஜுகளில் பயன்படுத்தணும். அங்கே உள்ள உங்களை பார்த்து கேட்கணும், இவ்வளோ ஒழுக்கமான பையனாக இருக்கானே, இவ்வளோ நல்லா படித்து வந்திருக்காங்க, இது எங்கே படித்தேன்னு கேட்டு நம்ம ஸ்கூலில் ரிமூவர் பண்ணுற மாதிரி இவங்களோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். நான் சேர்த்து உங்கள் கடையில் வேண்டிக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. Sir, for sharing those interactive and motivating words. Gratitude changes what we have into enough. I now invite Mahima from Grade 3 Sicilia to deliver the vote of thanks. It's my pleasure to propose a vote of thanks at this occasion. First of all, I'd like to thank Almighty. Next, I'd like to share my gratitude to our Honorable Chairman Sir, Honorable MD Sir, respected Principal Ma'am, and beloved teachers. At last, I'd like to thank my fellow friends. Thank you all and wish you all a happy Pongal.